पंजाबीस्तान की जानिब तो जनाब डॉक्टर हरपाल सिंह पन्नू जी की रचना मंसूर। किताब गौतम तो तास्की तक। अनल हक शब्द सुनदियां ही सूफी फकीर मंसूर का नाम हिरदे विच आ जाता है, क्योंकि इहो शब्द उस दा फलसफा सी, इहो शब्द उस लई जीवन सी ते इहो शब्द उस लई होनी ते मौत बन के उसनूं मिलिया। अनल हक का अर्थ है मैं सच हाँ। हक का अर्थ सच भी है ते रब भी। मंसूर लई हक अते रब विच कोई फर्क नहीं, क्योंकि वह फखर नाल आखदा हुंदा सी कि मैं रब हाँ। यह आखना गुनाह नहीं है। कुरान विच रब दे 99 नावां दा जिक्र आया है ते इन्हां नावां विच हक एक नाम है। सूफी साधु अल्लाह नालों हक शब्द दा रब वास्ते वधीक प्रयोग करते रहे हैं। अज दे समय विच जदों असी आखदे हाँ कि कण कण विच अल्लाह है ते ओ मेरे विच भी है, गुनाह नहीं है। पर मंसूर दे जमाने कुछ होर सन। इस्लाम दे शरधावानां लई मंसूर दा कथन अनल हक वड्डा कुफर बन गया। अनल हक दा शब्द उचारण करना उस दा इक्को एक गुनाह नहीं सी। उस दे आलोचकां ने कहा कि वह अवतारवाद दे सिद्धांत विच विश्वास करता है अते पुनर्जन्म नूं मनदा है। ਉਹ सब मनुखा नूं रब दे पैगंबर आखदा सी। किसे नूं ਉਹ आखदा सी तू हजरत नूह है, किसे नूं मूसा अते किसे नूं मुहम्मद आखदा। मैं इन्हां पैगंबरां दीआं रूहां तुहाडे विच टिका दित्तियां हन। अजिहे बचन मुस्लिम भाईचारा किवें बर्दाश्त कर सकदा सी? जे इहो जिहे कथन करन वाला एक पुजिया फकीर सी, विद्वान शायर सी ते करामातां दा मालक सी, तां की होया? कुफर तां आखिर कुफर है ते यह रुकना चाहिए है। बगदाद दे खलीफे दे हुक्म उपरंत उसनूं गिरफ्तार कर लिया गया ते जेल विच बंद किया गया। कई हफ्ते उसनूं भुखा तिहाया रखिया जांदा। टाइग्रिस दरिया दे किनारे उत्ते उसनूं लकड़ी दे क्रास उत्ते लटकाया गया। उस दा मांस नोचिया जांदा ते शाम नूं फिर उसनूं काल कोठड़ी विच बंद कर दिता जांदा। अजिहा कुछ उस नाल 9 महीनों तक हुंदा रहा ते अजिहे अणमनुखी जुल्म ढा के उसनूं मारिया गया जिन्हां बृतांतां नूं सुण के रूह कंब जाती है। 1000 कोड़ियां दी मार ने ही उस दे जिस्म विचों सारा लहू चट लिया सी। पर फिर उस दे हथ कट्टे गए, फिर उस दे पैर कट्टे गए, अखां दीआं पुतलियां कट दित्तियां गईयां ते जीभ कट दित्ती गई, क्योंकि यह जीभ कुफर दे बोल बोलदी सी। फिर उस दा सिर कट के धड़ तों वख कीता गया। इत्थे ही बस नहीं हुई, किते एक काफर क्यामत दे दिन फिर ना जाग पवे। उसका मुर्दा जिस्म अग विच साड़िया गया ते स्वाह अद्धी दरिया विच वहाई गई, अद्धी हवा विच उड़ाई गई। समकाली चश्मदीद गवाह दसदे हन कि उस दे खून दे एक एक कतरे विचों अनल हक दी धुनी सुनाई दिंदी सी। ਉਹ शहीद हो गया। संसार विच रहस अनुभव नूं प्रगट करन दे इल्जाम कारण शहीद होने वाला वह अमर मनुख है, जो केवल उस दे मुरीदा लई नहीं, संसार दे सब साधुआं संतां लई चिराग दे तुल बन गया। अल गजाली जो इस्लामी शराह नूं पक्कियां लीहां उत्ते पाउण वाला वड्डा विद्वान सी, भी मंसूर दी प्रशंसा करन लई मजबूर होया। वो लिखदा है, मंसूर ने जो कुछ कहा वह अल्लाह दी बेपनाह मुहब्बत कारण कहा। कुरान विच दर्ज है, मैं वो हाँ जिसनूं मैं प्यार करदा हाँ ते जिसनूं मैं प्यार करदा हाँ ਉਹੀ ਹਾਂ मैं। एक जिस्म विच असी 2 रूहां हाँ। जदों उसनूं तुसी देखदे हो मैनू देखदे हो, जदों तुसी मैनू देखदे हो उदों उसनूं देखदे हो। फरीदुद्दीन अतार लिखदे हन, अल्लाह दे राह उत्ते तुरन वाला वो अल्लाह दा कामल शहीद सी। संघने हनेरे जंगलां विच वसदा ਇਹ शेर सच ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਰਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੂਰਜ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੋਤਾਖੋਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੱਭ ਲਏ ਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਰੂਮੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਅਨਿਆਕਾਰੀ ਜੱਜ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਫੜਦਾ ਹੈ ਤਦ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੰਸੂਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। शबिस्तारी अपनी किताब गुलशने राज विच लिखदा है, अनल हक दा फल किस रुख नूं लगा। मैं रब हाँ, अनंत रहस दा प्रगटा है ये शब्द। मैं रब हाँ,
ਰੱਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ? ਇਕੱਲਾ ਮਨਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਣ ਕਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੱਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਝਾੜੀ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਹਾਂ। ਤਦ ਉਹ ਝਾੜੀ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਸੂਰ ਸੀ, ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਖੇ, ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਪਾਗਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰੀ ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਇਸੇ ਪਲ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਫਰ ਤਾਂ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਰੂਮੀ ਮਨਸੂਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਇੰਜੀਲ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ। ਅੱਗ, ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਕੀ ਹਨ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਝੂਠ ਤੇ ਸੱਚ, ਨੇਕੀ ਬਦੀ, ਨਰਮਾਈ ਸਖਤਾਈ, ਗਿਆਨ ਇਕਾਂਤ, ਇਤਬਾਰਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਡੂੰਘੇ ਦੋਜ਼ਖਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ, ਉੱਤਮ ਸੁਰਗ ਤੇ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ, ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਦੈਂਤ, ਰੂਹ ਅਤੇ ਜਿਸਮ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਇਹ ਸਭ ਮੈਂ। ਮੇਰੇ ਹੋਂਠਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਹਨ? ਤੂੰ ਦੱਸ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼, ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਆਤਮਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਇਹ ਸਭ ਸਿਰਫ ਮੈਂ। ਅਬੂ ਸੈਦ ਨੇ ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੂੰ, ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲ ਸਕਿਆ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਮੇਰੇ ਹੰਝੂ ਡਿੱਗੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੂਫੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਯੂਨਾਨੀ ਫਲਸਫੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਕਦੀ ਪਾਰਸੀਆਂ ਨਾਲ। ਬੁੱਧ ਮਤ, ਈਸਾਈ ਮਤ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਮਨਸੂਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਫੀ ਮਤ ਦੀ ਜੜ ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਹਦੀਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਮੋਮਿਨ ਹਨ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ। ਰੱਬ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਸੂਫੀ ਮਤ ਦਾ ਆਰੰਭ ਫਕੀਰ ਬੈਜ਼ੀਦ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ 909 ਈਸਵੀ ਸਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਬਗਦਾਦ ਦਾ ਵਾਸੀ ਜੁਨੈਦ ਵੱਡਾ ਤਪਸਵੀ ਫਕੀਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਫਕੀਰ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨਸੂਰ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ 880 ਈਸਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਨਸੂਰ ਸੁਨੱਖਾ ਜਵਾਨ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਫਨੇ ਝਲਕਦੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਜੁਨੈਦ ਅੱਗੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੁਨੈਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਖੂਨ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਮੁਖੜੇ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਸੈਨ ਬਿਨ ਮਨਸੂਰ ਬਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲ ਬੈਦਾਵੀ ਅਲ ਹਲਾਜ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ 858 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਦਾਦਾ ਪਾਰਸੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਾਬੀ ਅਬੂ ਅਯੂਬ ਸੀ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਹੁਸੈਨ ਬਿਨ ਅਲ ਹਲਾਜ ਜੁਲਾਹਾ ਸੀ। ਫਾਰਸ ਵਿੱਚ ਅਲਤੂਰ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਨਸੂਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਜੁਨੈਦ ਪਾਸ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਾਬੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਤਪ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਾਏ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਰਬ ਦੇ ਮਾਰੂ ਮੌਸਮਾਂ ਦਾ ਨੰਗੇ ਧੜ ਉਸਨੇ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਧੁੱਪਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਨਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਬੰਦਗੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਰਾਕ, ਪਰਸ਼ੀਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਅਕਸਾਈ ਚਿਨ ਤੱਕ ਪੁੱਜਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਉਸਨੇ ਯੋਗ ਅਤੇ ਤੰਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿੱਖੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਹੱਥ ਫੈਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਗਦਾਦ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਗਣ ਲੱਗੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਕਾਰ ਖਲੋਤਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਬਚਾ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੋਂ। ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਮੁਨਕਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਕਸਰ ਉਹ ਪਰਦਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੰਨ੍ਹੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੋਸ਼ ਹਵਾਸ ਨਾ ਗਵਾ ਬੈਠਣ ਤੇ ਪਾਗਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਅੱਖ ਅਤੇ ਅੱਖ ਦੀ ਪਲਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜਲਦੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ।